ಗುರುಸಿದ್ದು. ಸೊ ಹರೀಶ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದನಾಯಕರವರು, ಆಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇವರು, ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಭೋಜನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಭೋಜನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಕಂಡೊಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆ ಮನೆ ಕಾಯಿ ಏನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುನಾಥ್ ಅವರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ನಾಯಕರವರು. ಆರ್ ಬಿ ನಾಯಕರು ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಹೊಸ ಬಂದರು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ. काय करत होतो फर्स्ट टाइम आपण जो कोण आपण छत्ते राहते पेट्याचा अगदी किरकिरको झाड छत्तेवर राहते ते. आज आपण एक स्ವಂತ छत विकत नेमली छत. वो छत्ते हेट बेजान जो कोण 4 संघटना एक वेगळी, 4 संघटना एक वेगळ्या आणि एक संदेश जारी करते. आता ते एक संदेश जारी है दुसऱ्या समाजावाल्यानं. आणि दुसरं हे म्हणते हे जो कोण एक छ आपण जे पांडे असं एक छान मग भार आणायचं कोण बिचकून द्यायचं आपण जे ते प्रथमतः मग हे 4 संघटने काही एक ನೆಪ करलेला जे आपण घडमले चाको म्हणून जो कोण ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ, ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೇನ माझ्याकडून ತುಂಬ ಹೃದಯದ माझ्याकडून प्रणाम करू म्हणून. आणि एक अध्यक्ष काय ही व्यक्ती करत आपण माझ्याकडून दुसऱ्या जातीवर भारी कोणी महाराष्ट्र कोणी लास्ट से राजा नायकांना अभ्यास केला का तो भारी कष्ट आहे. आजी भारी काम करणं लागायचं. कसं कसं आजी चोट खाद्या पण ती समाजात फर्स्ट टाइम आमलेच चोट खाद्या ಈ आपण जो कोण ಎರಡನೇದು ಕರೆಂಟು ಈ कल्पना आपण कल्पनेस किती कोणी आंबेडकर उपस्थिती बी बंजाऱ्यांचा करेंगे केली कल्पना माणसाने. आणि आपण हक्कदार बी करण बी सेंजे पण ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಿಂತೆ ಪ್ರತಿಕಾರಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಪದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಬೇರೆಯವರು ಕಲೀಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಂತ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆ राजीव साहेब को जेव्हा उत्प्रेक्षकांचे कोण कोण कुणस अंगले मग थिंक करलो स्वतः थिंक करलो कसं तो मग जागेवर भेटवतो ना. मग कसं प्रशस्ती जे पण आशा पडतो तो कोणी करतो मग मला माहिती हे प्रशस्ती क्यों आवाज करायची आणि क्यों मळायचं करायची. आणि जे पण येते ही भाव मग ಕೆಲವು ಮಿತ್ಗಳು ಸದ ವಚನ ಭಾರ काढल्यानंच मग हिचे पण मला वाट मग धुंडली जेथी मग पहिली बार मग प्रशस्तीनं कुणसी मट्टानं अर्धा कावा कधी पण भावना ते जे पण मग काम करण्यात जेव्हा मग जे पण एक फोन आहे दिल्ली में तो के जे पण सत्य के ना जे पण फर्स्टच पूछे तुम्हाला बायोडेटा कसेन कोणी हाई फर्स्ट टाइम ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಲಿಚ್ಚ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಮ एक बंजारा गुरुस्थों करेंगे मैं दी नाम को मैं कौन अपना वो तो मारना का कि कोई जब लोग की मारना जब लोग मारना का रावण को कंजी करेंगे को कने मैं वो एक से बात करूँ
कोनी सारखा लागून हम तमार बायोडेटा पूछ रहे साको, हम तमार बायोडेटा पूछ रहे सर मत हम लोग चुनाव राष्ट्र प्रशस्ति अपॉइंटमेंट हुई थी 4 घंटा, ये जो 3 घंटा में फोन कर मैं कहते थे मैं बायोडेटा दो देखा सर देखो चाहिए कहना ना पर जो सांझ एग्जैक्ट फोन है सवार कमिटी मीटिंग बेस है तमार प्लीज व्हाट्सएप में तो देव लो कहाँ से तमार मनुष्य कहाँ से देव लो करेंगे ना पस मार बेटा के देवावत कतिकार इंग्लिश है गीत सब उल्लास काढ़ा नहीं को मेल भाई करें क्या था देना नेक्स्ट डे मुझे पण ये गोविंद स्वामी के जो अध्यक्ष फोन किया जेतानी मैं नमूने ये लास्ट मूमेंट में प्रशस्ति पकड़ू चुनाव जेतानी सरकार प्रशस्ति नमूने कुणस टाइम कत बदलावणे उसको मानवी कुणस कोने मार जो जोड़ाचे न तो मन छोड़न दूसरे बस ये सरकार में वजह को आदे मन सेकेंड टाइम वो अध्यक्ष फोन किया कूल कर मन मानसे निम्दो इंग्लिश नल्लिदे निम कन्नडदल्लि कोडी मत जन ये मारो नांदेड़ ना ಒತ್ತಿ हुए अದೇ प्रॉब्लम ಆಗಿದೆ ಈ ಕತೆ ಒಜ್ಜಕೊಂಡು ಕಾಗೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಸು ಒತ್ತಿ ಕತ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡ ಕರಿಗೆ ಹಾಕನೆ ಕಾಗೋ ಕರೆದು ದೇವರಾಜ ನಾ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋನು ಕೊಡಿದ್ದೆ ತಾವು ಯಾರು को मां समिति अध्यक्ष को अरे बाप मैं काय माही बातें कर रहा हूँ ये असं बातें कर रहे थे काही सत्य माध्यम केले प्रसिद्धी क्यों आई सकते केलेलं ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾತಾಡ मन कन्ना 13ನೇ तारीख 3 घंटा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अडिशनल डायरेक्टर फोन की कंग्राचुलेशन निಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಕಳಿಸಿ 3 ಬಯೋಡೇಟಾ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಪಾನ್ ಕುಣಿಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಕಿದ್ದು ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಂಬರ್ ಯಾರು ಬರೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಬಾಯಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಉಂದಾಡಪ್ಪ ರಾಜೀವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಯಿ ಕೇನಲ್ಲ फर्स्ट टाइम कहना मार रामा नायक निमित्त एक सिंबॉलिक ये प्रशस्ति आई समाज जेपी मैं समाज समर्पणे भयंकर फर्स्ट डे उंदाड़ी को आज मन उंदाड़ सरकार प्रशस्ति दिन जो खुशी छे आदे समाज वाले भंजा देने जो न वो मन भाई समाज रिकग्निशन दिन ये अध्यक्ष कार्यक्रम तो दूसरे समाज वाला काय कहते थे तो हम भक्ति परिचय सजको हे ರಂಗನಾಯ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತಿದ್ರಿ आज ಹೆಮ್ಮೆತಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋಕನ್ನ ಮಾರ್ समाज के पीछे पड़ी कोई और समाज में मन गुरु सुनी चल जाएगी ना ಹೆಮ್ಮೆತಿ आज के जाओ मैं एक दीज दी मारा अनुभव रहा था जो पण भक्ति लांग से जो पण केवल को तो भक्ति कथे कहते जाऊंगा तो एक दिन अनुभव बातें कहना कि नमाज जो पण कर ये अब बेटी ललता बाई जो पण मां भारी गौरवाती देखते ना जो पण बिगिनिंग येते वो बाई मन 3 संदर्भ वो जो पण मग कल्पना आहे कसं होतं प्रज्ञावंत रहित आदमी जीवन इच्छायचं मला म्हणजे हे गचकच एवं दी जीवच आहे एक राजकीय बॅकग्राऊंड की योजना करेलो एक जो पण असूये ही करेल आपण चालायचं पण जास्त चालायचं पण डी राजकीय असूये जो पण अंग बडे जो पण ही समाजान जो पण भारी धक्का पहुंचो जब बात राजकीय प्रवेश एंड असूये पड़ेगा बाई जब मन एकदम फर्स्ट फोन के दिया बेटी लड़ता ना करवा कर तब जब सदाशिव आयोग के बारे में एक रिलीफ लाइट ना तभी अधिक अभिनंदन दिया कोई किले को काम करने के लिए कंप्लेंट दिख रहा है समाज बचाड़े चौथा
तमें जब भारी अभिनंदन कर खुशी लगा करके वो मैं जो वो आर्डर ने 7-8 वकील कल दिया सेट जो ये आर्डर भारी ये तीसकलागो वो बाइलिगे ಎರಡನೇದು ಮಾರ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ತಿದ್ರು उन्हें राधा से ओदली दीजिए काय भी हाकलागो हम काय आजी 11 वयस होगी मालम से विचार से तू लक लक छोड़ने होते ये काय हम ऐसे देखो वो ये हमसे काय मालूम अच्छे नहीं भ्या कलागो ये जो भारी संशोधन कृति सही है ये आगे ये न युवा पीढ़ी भारी अनुकूल बच्चे ಮುಂದಾಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಹೋಗ್ತು ಒಂದೆರಡು ಫೋನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಯಿ ಈ ಭ್ಯಾ ಅವರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಭ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಯಕತ್ತಿದ್ದರು ತಮೇನಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾಗಿದೆಯಾ आपण समुदायाने मळगीसनं होतं नाही करून घेतात तमिळ सन्मान करणं हम आम्हाला येते सन्मान करायचा आहे नको बाई सन्मान मिळून नाही करतो मावने बाई भडाक आहे कधी भंजावा बाई सन्मान नव्हतं ಆದರೆ ಹಲವಾರು संदर्भ काय विचारतो हे काय अहंकाराचा बलामाचा आणि भू करायचा काय ही आम्हाला प्रीती एक करायचा से इन्कार करत नाही तो काय करायचं ही कसे वाते केलं होतं बेसिकली आपण समाज प्रज्ञावंत समाज का मौढ्य तुम्ही समाज मग नानक्यासाठी काम रजताने मग कळंक पाडवलं तुझ्याकडे व्यक्तिगत कशाने कळंक पाडवलं होतं बघता समाज कळंक पाडवली वो मग भारी अनुभव येते मग कन्ना कामेन सेरको जनाती जो पण मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो छोड़ो मैं छू मैं भी छू भारी चालच ऐकन देखाड्या सर 33 वर्ष और भारी कथना चाव किया जाए वो मग टाइम चाहिए पुण्य असर्ट करले रोज आपण असर्ट करल्याचं मात्र आपण जो कोण आंग बडेन साध्य वो बामण वेळे दुसरं मोठमोठ जात वेळे केले असंच करलो नाही ತಾತಿನ ಮಕಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅವ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಆವಾಗ ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅದೇ ನನಗಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಈಗ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಏನು ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕಾಲು ಕಾಲು ಯಾರು ಎಳಿತಾರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವ್ರು ಎಳೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲೆ ಕಚ್ಚೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವ ಇವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಕಾಲ ಎಳ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬದಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕೂಡ ಅಪಮಾನ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡಿತೀವೋ ಅದು ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು
ರಾಜಕೀಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಿಷ್ಠುರ ಕೆಲಸಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಂಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ. घरातली बाहेर निघायचं कर्जावरची प्रोसेस गोळी कर्जावरची पच्चा सात हारायचं होती अजबच काय नाही होतेच जी प्रश्न पूछायचा आपण बाहेर जातात हे दोन्ही पण कुटुंब मोठं समाज आहे देऊन लागू शकतात. आणि आपण तुमची पण सेवा करेन जाऊन तांडे जमास तांडे जायचं त्याच्यामुळे होते ते फ्री जुळले देखच कुटुंब आरोग्य देखरेख करायचे. आरोग्य देशात कलेश आता यारपा नियम करतो हे कोणी जाऊन आपण गोळी असू काय आहे क्या घरायची जण पूछत क्या घरायची हे मग कोणी बाप तर जसे समाजसेवा वगैरे असं करत अरे काय गोळी बेटा असं छोडणं नाही पण हे काय खूप फायदे नाही ही फायद्याचे नाही तर कशाचं राय नाही ही फायद्याने जाणवच करून कसं असो संदर्भामा तम देश विदेश जो पण संपर्क साधन करतो जस्ट इमॅजिन करो भाई नंबे नहीं अपन नंबे नहीं फर्स्ट ये कसे देखो एन कैश कर लेना ऐसे करना कैसे कर मग भूल जाए ये रोमन संपर्क तिथे जाऊन कसे अंतर करते बाई कमेल तेव्हा पूछो आपण मग भारी मित्र संस्कृत DNA मा वरचा आपण वेळ बट वो का मग रोमन संपर्क कसे करतो आज काय देशामा असहिष्णुतेचं ಆ ದೇಶದ ಕಾಯಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯರು ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನಂತ ಈ ಬಂಜಾರರು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಘೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಆ ಘೋರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 30 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು, 200 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಸಮುದಾಯ, ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ಇವರನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಯಾಕೆ ಇವರು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಮ ನಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯ. UNOದಲ್ಲಿ 2 ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. UNOದಲ್ಲಿ 2 ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ MP ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿ UNOದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮನಾಯಕ ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾ, ಹೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು, ದೂರದೃಷ್ಟಿನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ಅದೇನಿರಲಿ, ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ನಾನು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಎರಡು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಡಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ 40 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕಿತು. 40 ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಮಠ ಸುಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಇದು ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಫೋಟೋ. ಆ ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತನ ಹೇಳೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಚ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು 2 ಸಲ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗ. ಎರಡನೇದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಡಾವ ಅಂತ ತಂಡ, ಒಂದು 50 ಮನೆ ಕುಟುಂಬ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂದಿ ಲೈಫು ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪು ಜೀವನ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 2 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಗುಜರಾತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಟೋಟಲಿ ಡ್ರಾಮಟೈಸ್ಡ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಎದ್ದು ರಜತ್ ಶರ್ಮಾಗೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಜತ್ ಜಿ, I have seen the full interview of Modi ji, and you have shown the Gujarat development. Kindly take it your cameraman. Go to a Tanda called Vadava. It is just 10 kilometers away from the Ahmedabad. Show to the world what kind of development has been done in the Gujarat ಅಂತ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಬಂತು, ವೈ ರಜತ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವಡಾವ, ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಅಮೇಥಿ ಅಂಡ್ ರಾಯಬರೇಲಿ, ವೇರ್ ಮದರ್ ಡೈರಿ ಅಂಡ್ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐದರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಬಟರ್, ghee or holy water. I want a potable water should flow in the Vadava Tanda ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪುನಃ ಇದು ನಡೀತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಸೈಬರ್ ಗುಂಡಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸರ್, ನೀವು ಆ ವಡಾವ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಏನು ಮನೆ